सारी दुनिया तेरी है। आई मीन प्रेज इन दैट मोमेंट आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। आई मीन भले मलयालम में हम गीत गा रहे, हिंदी में गीत गा रहे, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आई मीन जब हम अपनी भाषा में गीत को सुनते हैं, हमें आई मीन एक अलग आत्मिक अनुभव होता है। मैं चाहता हूं एक छोटा सा कोरस, आई मीन प्रेज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके बाद प्रभु के दास पास्टर रिचो पी जॉन, ही इज ऑलरेडी इन अवर लाइन। आई मीन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज, जितने लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं जल्दी से आप वीडियो को ऑन कर दीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Yes, amen. Oh, just a chorus. We will sing together. I request everyone to raise your hands. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence. Oh, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझमें ही मेरी सुबह, तुझमें ही मेरे होश, तुझमें ही मेरी सुबह, तुझमें ही मेरी होश। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, ओ जीसस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तेरा शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Ribaba Shandana Riandana Vaidamana Ribanadana Riandane Hallelujah. In the name of Jesus, कितने लोग आज खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, प्रभु की हुजूरी को महसूस करने वाले? एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आज की आराधना निश्चय आपके जीवनों को बदल देने जा रही है। हालेलुया। आज का ये फास्टिंग प्रेयर कंप्लीटली आपको हील करने जा रहा है। आपके परेशानियों के अंदर परमेश्वर का हाथ कुछ घरों के अंदर मैं उतरते हुए देख रहा हूं। ओ विश्वास के साथ एक बार परमेश्वर को स्तुति कर दे। हालेलुया। Yes, Lord, we worship you, Father. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Yes, thank you. Amen. Praise the Lord. The servant of the Lord, Vishnu Gopi Samson. From very small age, बचपन में प्रभु की सेवा को, Amen. Praise the Lord, निकले हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड आने वाले समय में, we would like to listen your testimony in coming days. We would like to listen your testimonies. Yes. So बिना देर गवाए, we will welcome प्रभु के दास इवेंजलिस्ट रिचोपी जॉन। ताली बजा के प्रिय प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। Amen. Praise the Lord. तालियों के साथ we welcome him. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Father. Glory to Father. Yes, जो मैं बोल रहा हूँ आप सब अच्छी तरह सुन पा रहे हैं? Yes, yes. Amen. Amen. Picture കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എന്നെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ? Yes. Amen. Yes. Praise God. Hallelujah. വിഷ്ണു ബ്രദർ പോയോ? റാധന. Thank you so much. ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി, എന്തോ ദൈവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. Amen. ആ പാട്ടിനകത്ത് ഭയങ്കര അഭിഷേകമുണ്ട്. Amen. കർത്താവിന്റെ മകൻ വിഷ്ണു പാടിയപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ആകുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. जब वो प्रभु के दास विष्णु गा रहे थे, प्रभु की हुजूरी को मैं वहां पे महसूस कर पाया, प्रभु का उपस्थिति वहां था। Yes. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പടർത്തുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇനി രാജ്യത്ത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. मैं इस प्रकार हम आपस में बात कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले जवानों को प्रभु इन दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। Amen. എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടി? കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പടർത്തുന്ന ഒരു തലമുറ. कितने लोग मेरी बात को समझ पाए हैं? परमेश्वर के आमीन अनुग्रह को आमीन बांटने वाला एक पीढ़ी को प्रभु देख रहा है। Amen. സംഗീത രാജ്, ഇവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, അടയാളങ്ങൾ നടത്താൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ വീരപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അധികം പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തലമുറയെ കൈപിടിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ, ഒരുവനെ പാപത്തിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും തെറ്റുള്ളവനെ കണ്ട് തിരുത്തി ഒരുവനെ കരുതുവാൻ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. आमीन. काफी सारे लोगों को हम देखते हैं, लोग चंगाई को कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन गिरे हुए व्यक्ति को उठाने वाला कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം, കർത്താവേ അങ്ങേ കരുതുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കാണുവാൻ ഒരു അഭിഷേകത്തെ പകരണമേ. लेकिन आज कुछ लोग निर्णय लीजिए, प्रभु कुछ लोगों को प्रेम करने के लिए, कुछ लोगों को उठाने के लिए, कुछ लोगों का भलाई करने के लिए प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करने पाए।
എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകത്തെ? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं दूसरों का ध्यान रखने वाला एक अभिषेक को प्रभु दे रहा है, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനൊരു അഭിഷേകത്തെ, दूसरों को प्रेम करने का अभिषेक प्रभु आज हमें दे रहा है। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനൊരു കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ. आज एक बार रात को कहे प्रभु एक ऐसा अनुग्रह हम पर आज उंडेल देने पाए। ഓ ജീസസ്, നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം, ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആ പ്രസൻസിലേക്ക് കയറാം. വിഷ്ണു മോനെ, അതിന്റെ ആ ഹിന്ദി പാടാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ച. ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടുക. നമുക്ക് ആ പ്രസൻസിനകത്തോട്ട് കയറാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി प्रभु की हुजूरी में हम लोग प्रवेश करेंगे थोड़ी समय। परमेश्वर कुछ लोगों को आज शाम के वक्त भरने जा रहा है। हालेलुया, യെസ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹിന്ദി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം. എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം ശക്തമായി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞായറാഴ്ച സൺഡേയില് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നെറ്റിന്, അങ്ങനെ പോയി. ഇന്ന് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലൊരു ആവേശത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന, ദേഹത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമാണ്. പക്ഷെ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. എനിക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറാം. നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ, നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ, നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, യേശുവേ നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഈ ലോകത്തിൽ വന്നേശു തന്റെ മാലൊഴിപ്പാൻ സഹിച്ചു ബഹു, ഈ ലോകത്തിൽ വന്നേശു തന്റെ മാലൊഴിപ്പാൻ സഹിച്ചു ബഹു, പീഡകൾ സങ്കടങ്ങൾ പങ്ക പാടുകൾ നീചമരണവും, ഓ യേശുവേ നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിന്മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അവർ നമ്മളെ പാടിയ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ
ഓ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ अनोखा प्यार നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും ചന്ദ്രേ നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हे हमारे पिता, हम हमारे पुत्र के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവനിയോഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ആത്മിക സന്ദേശത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നപ്പാ. अभी तक जो हमने नहीं सुना, अभी तक जो हमने महसूस नहीं किया, ऐसे संदेश की ओर आप हमें लेके जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടും. यीशु का प्रेम आज हमारे द्वारा प्रकट होने पाए. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. प्रभु आपकी कृपा में मैं आश्रित होता हूँ. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്പാ. प्रभु आपके अभिषेक को आज रात हम चाहते हैं. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നീ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. प्रभु ऐसा कर रहा है, इसके लिए यीशु Amen. मसीह के नाम में. Amen. Yes. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി, ഈ നല്ല ഈവനിങ് സന്ധ്യയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവിക അഭിഷിക്തർ, ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ രാജ്, കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്ത ദാസൻ സാബുരാജ്, എന്നെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ, എല്ലാവർക്കും എണ്ണ വരുന്നവനായ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നിസ്തുലമായ നാമത്തിൽ എന്റെ വന്ദനത്തെയും സ്നേഹത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു. सभी तमाम लोगों को, प्रभु के दास लोगों को और इस मीटिंग को लीड कर रहे तमाम लोगों को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा मसीह अभिनंदन. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത്ര പേർന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വലിയ ആത്മാവിന്റെ ത്വരയിൽ, ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഇന്ന് എത്ര പേരായിരിക്കുന്നു? कितने लोग आज खुश हैं कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेगा और प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ है? कितने लोग खुश हैं? एक बार हाथों उठाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അക്കാരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस जगह पर आप हैं वहां एक बार अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Yes. Amen. Praise God. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 36-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 36-ാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഹിന്ദിയിൽ പാസ്റ്റർ സംഗീത് രാജ് വായിക്കും. പരീക്ഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു. അവൻ പരീക്ഷന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിൽ പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവൻ പരീക്ഷന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരു വെൺകൽ ഭരണി പരിമള തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് പുറകിൽ അവന്റെ കാൽക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ നനച്ചു തുടങ്ങി. തലമുടി കൊണ്ട് തുടച്ചു, കാൽ ചുംബിച്ചു, തൈലം പൂശി. Amen. Praise God. വായിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെ Praise the Lord. Pastor Lucas. സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 36-ാം വാക്യം. Hallelujah.
फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर और रोती हुई उसके पांवों की आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। Amen. പരീശന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ യേശുവിനെ അവൻ അത്താഴം കഴിക്കുവാൻ, അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम इस प्रकार देखते हैं, एक फरीसी के घर में एक व्यक्ति यीशु को खाने के लिए न्योता देता है. Amen. പരീശന്മാർ യേശുവിനെ അത്താഴത്തിന് വിളിച്ചു, ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു. പൗലോസ്, പത്രോസ് ഉണ്ട്, യോഹന്നാനുണ്ട്, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മുഴുവനുണ്ട്. അവരെല്ലാം ആ പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നഗരത്തിലെ ഒരു പാവയായ സ്ത്രീ യേശു ഈ പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് അവന്റെ അടുക്കൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. वहां हम देख सकते हैं कि जब फरीसी के घर में यीशु अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, सब लोग थे, वहां पर एक पापिनी स्त्री उसके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है. അവൻ അവിടെ കയ്യിൽ വെങ്കൽ ഭരണി തൈലമുണ്ട്, ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഏറ്റവും സുഗന്ധമുള്ള അവൻ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ടോപ്പ് ക്ലാസ്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെങ്കൽ ഭരണ തൈലം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. और उस स्त्री के हाथ में यहूदियों के पास जो रहता है इत्र का तेल संगमरमर के पात्र में उसने रखा हुआ था और वो लाई यीशु के पास. യേശുവും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് വർത്താനം പറയുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. അവർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ആരും അറിയാതെ ഒരു സ്ത്രീ, നഗരത്തിൽ ഭാവിയായ സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. यीशु के चेले वहां आपस में बात कर रहे थे, उनको किसी को मालूम नहीं, एक स्त्री रोते हुए, एक पापिनी स्त्री यीशु के करीब आता हुआ एक दृश्य हम वहां पर देख रहे हैं. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് പറയുന്നു. आज रात जब मैं इस बात को कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रही है, कुछ रोने वाली स्त्रियों को पवित्र आत्मा आज रात को छू रहा है. यस, ഒരു സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു യേശുവിന്റെ. एक स्त्री रोते हुए यीशु के पीछे आई है. അവൾ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ നനച്ച് കഴുകുവാൻ വേണ്ടി അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രസക്ത ഭാഗം ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. रोते हुए वो स्त्री उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी. एक ऐसा दृश्य पवित्र आत्मा यहाँ पर हमें दिखा रहा है. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകണം ശക്തമായിട്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികളും എല്ലാ അഭിഷിക്തർക്കും ഇത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആ സ്ത്രീ, നഗരത്തിലെ ഭാവിയായ സ്ത്രീ, വിശുദ്ധനാകുന്ന ദൈവം. ആ കാല സമയത്ത് യേശു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടത്തി പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ആ സ്ത്രീ അടുക്കലേക്ക് വന്നു, യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു, അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാൽക്കൽ പാദം കഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. एक पवित्र परमेश्वर और एक पापिनी स्त्री, वो स्त्री जब यीशु के पास में आई, रोते हुए दुखी हृदय के साथ परमेश्वर के कदमों के पास आई. यीशु मसीह बहुत अद्भुत काम कर कर शहरों में उस फरीसी के घर में जब खाने को बैठा, तब ये स्त्री का प्रवेश हुआ. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവളുടെ കാൽ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അവന്റെ കാൽ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ പൊന്നാമന കാലുകൾ നനയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. आंसुओं के साथ यीशु के उन पांवों को धोने वाली वो स्त्री, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, उस स्त्री की मन भावनाओं को देखिए आज रात. ഇന്നത്ര പേർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യേശുവിന്റെ കാലുകൾ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട്
ഇന്ന് നനയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. आज रात कितने लोग आंसुओं के साथ खुदावन के हुजूरी में जा सकते हैं, कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं. ऐसे एक पीढ़ी को आज शाम परमेश्वर खोज कर रहा है. रोने वाले लोगों को आज प्रभु देख रहा है. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Yes. എന്താ സ്ത്രീയുടെ ഓഷേ, എന്താ പട്ടണത്തിലെ സ്ത്രീയെ, നീ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് അവിടെ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ, അവൻ ബാക്കി എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളുണ്ട്, പക്ഷെ നീ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീര് അവന്റെ കാൽക്കൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നിന്റെ തലമുടി കൊണ്ട് നീ എന്തിനാ അവന്റെ കാല് കഴുകുന്നേ? उस स्त्री से जब हम पूछें, हे स्त्री, वहां पर पानी पड़ा है, वहां अन्य कितने सामग्री पड़ा है, फिर भी तू क्यों अपने आंसुओं से यीशु के पांवों को धो रही है? 4 പ്രവൃത്തികൾ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നു. 1, അവൻ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവന്റെ പാദം കഴുകുന്നു. 2, അവളുടെ തല കൊണ്ട് അവൻ കഴുകിയ പാദത്തെ തുടയ്ക്കുന്നു. 3, അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സുഗന്ധ തൈലം അവന്റെ കാലിൽ അവൾ പൂശുന്നു. 4, അവന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇടവിടാതെ ചുംബിക്കുന്നു. हमें 4 चीजें वो स्त्री यीशु के पांवों में बैठकर कर रही है. सबसे पहले आंसुओं के साथ वो यीशु के पांव को धो रही है. दूसरा, अपने बालों से हमें उसे पोंछ रही है. तीसरा, संगमरमर के पात्र में लाए हुए इत्र को यीशु के पांव में डाल रही है. चौथा, बिना रुके वो यीशु के पांव को लगातार चूम रही है. പാസ്റ്റർ സംഗീതരാജ്, അവിടെ നടന്ന സംഭവം, ആ സ്ത്രീ, നഗരത്തിൽ പാപം ചെയ്ത സ്ത്രീ, വേശ്യയെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ, അടുത്ത ദിവസം യഹൂദന്മാരുടെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അവൻ മരിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ത്രീ, വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമാകുന്ന മേഖലകളുടെ നടുവിൽ പകർന്ന തരിപ്പണമായെന്ന ലൈഫിനെ നോക്കി അവൾ തന്നെ വിഷമിച്ച മേഖലകളുടെ നടുവിൽ അവൾ കുറച്ച പ്രതീക്ഷ, ഞാൻ പരീക്ഷയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുടെ മുൻപിലല്ല. ഞാൻ കരഞ്ഞ് അവന്റെ കാൽക്കൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണീര് കൊണ്ട് അവന്റെ കാലുകൾ കഴുകുമ്പോൾ, എന്റെ മുടി കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ഞാൻ തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, അവൻ ലോകത്താർക്കും കഴിയത്തില്ലാത്ത, ലോകത്ത് ആർക്കും സമാധാനം തരാത്ത, ലോകത്താർക്കും എന്റെ ലൈഫിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ ഒരു പാപമോചനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള അസാധാരണമാകുന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു അവളെ ആ പരീക്ഷന്റെ വീടിനകത്ത് എത്തിച്ചത്. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. उस स्त्री के जीवन में पाप से ग्रसित वो स्त्री, आमेन, यहूदी लोग उसे पथराव कर मारना था, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं उस स्त्री के जीवन में, हालेलुया, उसने परमेश्वर के पास जो वो गई, एक मन फिराव का अनुभव उसके जीवन में आया. उसके जीवन को परमेश्वर ने कंप्लीटली बदल दिया. नाश होने वाली स्त्री के जीवन को, नाश होने वाले व्यक्ति को प्रभु ने बचा दिया. आज रात कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? हालेलुया. ആമേൻ. എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ടായിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ഓണാക്കി തരാമോ? ബ്ലർ ആകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീഡിയോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്തത്. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കാരണം? उस स्त्री से हम पूछ सकते हैं कि यीशु को देखते ही तूने ऐसा क्यों किया? ആമേൻ. അത്രയും പരീശന്മാരും അത്രയും സദൂക്കന്മാരും അവളുടെ ലൈഫിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവിനകത്ത് നീ കയറി നിൽക്കാൻ കാരണം? इतना सारा लोग तेरे विरोध में खड़े हैं, फिर भी तूने ऐसा एक कदम कैसे उठा लिया? പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ, അവൾക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അവൾ പറയും, എനിക്ക് പാപമോചനത്തെ തരുവാൻ ലോകത്തൊരുവന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ, അവന്റെ പേരത്ര യേശു. अगर उस स्त्री से पूछेंगे कि ये कारण क्या है, वो स्त्री इस बात को कहेगी, मैं जानती हूं मुझे अगर पाप से कोई छुटकारा दे सकता है तो वो और कोई नहीं, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ
ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. യേശു അപ്പച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ഒരു പാപമോചനത്തിന്റെ വിത്തിനെ ദൈവം പകർന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലർ എന്നെ കേൾക്കുന്നു. അവന്റെ പാദത്തിൽ ചുംബിക്കുന്ന, അവനെ നോക്കി കരയുന്ന തലത്തിൽ ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ജീവിതത്തിനകത്തുനിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പൊക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുവെന്ന് ദൈവാത്മാവനോട് അതിശക്തമായി ഇടപെടുന്നു. आज उस स्त्री के समान कुछ लोगों को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है. कुछ पीढ़ियों को आज शाम के वक्त प्रभु छूने जा रहा है. अभिषेक के साथ प्रभु कुछ लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है. कितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया, ആമേൻ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലേലൂയ, हालेलुया, यस, ഹാലേലൂയ, आमेन, आमेन, आमेन. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് പറയുന്നു, അവന്റെ കാൽകളെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु चाहता है कुछ लोगों को जो उसके पांवों को चूमे. ऐसे कुछ पीढ़ियों को प्रभु चाहता है. പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അവന്റെ കാലുകളെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, उसके पांवों को चूमने वाला एक पीढ़ी को आज प्रभु चाहता है. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവന്റെ കാലുകളെ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ? कितने लोग कह सकते हैं प्रभु मैं आपके पांवों को चूमना चाहता हूं, चाहती हूं? कितने लोग आग्रह करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നഗരത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ, പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ അവൾക്ക് അസ്തമിക്കുമ്പോഴും അവൾ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് അവന്റെ കാലുകളെ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് അവന്റെ കാലിനെ ചുംബിക്കുന്നു. അവൻ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് കാലുകളെ കഴുകുന്നു. 3 അവളുടെ മുടി കൊണ്ട് അവന്റെ കാലുകൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 4 ഇടവിടാതെ ചുംബിക്കുന്നു. ऐसी परिस्थिति में रहने वाली स्त्री जहां लोग उसको देखकर उसको खत्म करने की ताक में खड़े हैं, मैं आपसे कह दूं, लेकिन वो स्त्री इन सारी चीजों को भूलकर वो जान चुकी थी मेरे पापों से यदि कोई मुझे छुड़ा सकता है तो वो और कोई नहीं, मेरा नासरी यीशु है. और वो लगातार रोकर उसकी पांवों को भिगोने लग गई, बालों से उसकी पांवों को पोंछने लग गई और इत्र डालकर उसकी पांवों को लगातार चूमने लग गई. हालेलुया. കാലുകളിൽ അവൾ ചുംബിച്ചു, കാലുകളിൽ കവന്ന് വീണ് കരഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി രാജസ്ഥാൻ ചേർച്ച് ആത്മാവ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, യേശുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾക്കകത്ത് കരയുന്ന, കണ്ണുനീരിനെ ഒഴുക്കുന്ന, യേശുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിരന്തരം ചുംബിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. Praise the Lord. मैं आप लोगों को देखकर भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के करीब रहने वाले, यीशु के पास आने वाले, राजस्थान से कुछ लोगों को, यीशु के साथ संग रहने वाले, यीशु के पांवों को चूमने वाले कुछ पीढ़ियों को प्रभु आज शाम बुलाकर अलग कर रहा है. उसके लिए एक बार कितने लोग तैयार हो सकते हैं? हालेलुया, praise you Jesus. എത്ര പേര് യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിനകത്ത് ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇതിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ കണ്ണുനീരിനെ ഒഴുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇതിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് തലമുടി കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എന്ന രാത്രിയിൽ നീ അതുപോലെ ചെയ്താൽ വർഷങ്ങൾക്കകത്ത് പാരമ്പര്യപരമായി ശാപങ്ങൾ, വേരുകൾ, പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ വിട്ടുമാറുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയാത്ത ശാപത്തിന്റെ കോട്ടകൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ ചുംബനത്തിനകത്ത്, നിന്റെ കണ്ണുനീരിനകത്ത്, ലോകത്തൊരു മധ്യസ്ഥൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലവാരത്തിൽ ദൈവം നിന്നോട് അടുത്ത വാക്കിനകത്തൊരു പദം പറയാണ്, നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലത്തെ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ചർച്ചിന്റെ മുകളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. Praise the Lord. मैं आपको कहना चाहता हूं, उस स्त्री के समान यीशु के पास जाकर कितने लोग उसके विरोध में खड़े थे, लेकिन उन सारी बातों को भूलकर वो स्त्री लगातार यीशु के पांवों को चूमती रही, रोती रही और उसके सारे पाप के बंधन को जैसे प्रभु ने तोड़ दिया और प्रभु ने कहा तू आजाद हो गई, वैसे मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं चर्च, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप इन दिनों में यीशु के पास आकर रोने के लिए तैयार है तो किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है. यीशु आपके श्रापों को आज रात तोड़ देना चाहता है. അച്ഛാ, യേശു ആ പരീക്ഷന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പട്ടണത്തിനകത്ത് പരീക്ഷന്മാർ വരെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവൻ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയവന്മാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
यीशु आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस फरीसी के घर में बैठा हुआ है। वहां ऐसे लोग हैं जो इस स्त्री के विषय में शायद जानते होंगे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उन लोगों के बीच में वो स्त्री निकल कर गई है। ഓ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मेरी बात पर समझ पा रहे हैं? हालेलुया എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास कर पा रहे हैं? രാജസ്ഥാന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഗീർ രാജസ്ഥാന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അഭിഷിക്തനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവനോട് പറയുന്നു, പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ പട്ടണത്തിൽ ദേഷ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ പട്ടണത്തിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തേടി യേശുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ ചുംബിക്കുവാൻ, യേശുവിന്റെ കാലുകളുടെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുവാൻ, മുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുവാൻ, പാപമോചനത്തെ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു തലമുറ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തമായി ദൂതടപെടുന്നു. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के दास पास्टर संगीत राज से कहना चाहता हूं, आपकी कलीसिया के अंदर आमीन प्रेज देश के अंदर व्यभिचार के अंदर जीने वाले, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को मन फिराकर आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रभु की ओर लेकर आकर आपके पास आकर आमीन रोकर आप उन्हें प्रेम के साथ रिसीव करने का एक अनुभव प्रभु आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। Praise the Lord. സംഗീത യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ പാപക്ഷമ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാ. അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി അത് പാപക്ഷമയായിരുന്നു. मेरा यीशु का खासियत यदि पूछूं, हमें यीशु का खासियत वो पापों से क्षमा देने वाला परमेश्वर है, वो लोगों को पापों से छुड़ाता था, वो मेरा यीशु का खासियत है। यस हालेलुया ആമേൻ आमेन। ഇവർ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്കകത്ത് യേശുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പരീശൻ പറയാണ്, ഇവൻ യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവനെ തൊടുന്നവൾ ആരെന്നും ആമേൻ 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 എങ്ങനെയുള്ളവളെന്നും അറിയുമായിരുന്നു. അവൾ പാപിയല്ലോ എന്ന് ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. Amen, praise the Lord। वहां पे बैठे फरीसी लोग के पास जिन्होंने बुलाया था उसे, वो मन में इस बात को सोचने लगे, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। Praise the Lord। ഇവർ പാപിയല്ലോ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. ये पापिनी स्त्री है कर कर कहा। Praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद, thank you Jesus। Praise the Lord, hallelujah। ഇവർ പാപിയല്ലോ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. ये पापिनी स्त्री, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ये पापिनी स्त्री है कर कर कहा। उन लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई। അവൻ ആ മനുഷ്യൻ പരീശൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിച്ചു, ഇവർ ഭാവിയായുള്ള സ്ത്രീയല്ലേ. പക്ഷെ എന്റെ യേശുവിന് ഇഷ്ടമില്ല. സംഗീത് രാജസ്ഥാനിൽ, കേരളത്തിൽ, മുംബൈയിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസാധാരണമായി ഇടപെടുന്നു. ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളെ നോക്കി പാപിയല്ലേ, രാജസ്ഥാന്റെ പട്ടണത്തെ നോക്കി ഇവൻ പാപിയല്ലേ, ഇവൻ കുറ്റക്കാരനല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ യേശു പറയാണ്, നോ 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 നോ, ഇന്ന് അവന്റെ പാപത്തെ, ഇന്ന് ഇവരുടെ പാപത്തെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ, ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളെ നോക്കി നീ തെറ്റുകാരനാണ്, നീ തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ്, നീ ഉദയപ്പെട്ടവൻ എന്ന ലോകവും പിശാചും ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. നീ പാപിയല്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധനായി മാറുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. यदि यहाँ पर इस स्त्री को देखकर लोगों ने पापिनी स्त्री है
भावनाओं को देखिए, यीशु कहता है नहीं नहीं, मैं तुझे इस स्थिति से छुड़ाना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले बच्चों, मुझे सुनने वाले बच्चियों, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कोई हमें समझता नहीं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, सब हमें ठुकराते हैं, हमारा निरादर करते हैं, तो मैं आपसे कह दूं, यीशु आज भी आपसे प्रेम करता है और यीशु आज रात आपको आपके पापों से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। यस। എന്റെ യേശുവിന് ഒരുവൻ പാപിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും അവൻ പാപിയല്ല, അവനെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാക്കും. अगर किसी कोई व्यक्ति आकर यीशु से कहे कि प्रभु ये पापी है, तो यीशु का अगला जो काम है उसे पापी से हटाकर परमेश्वर उसे पवित्र करने की कोशिश करता है। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നീ പാപിയല്ല, നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. कितने लोग विश्वास के साथ आज कहेंगे, आज आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपको पवित्र करने वाला है, आपको पापी बोलकर अलग रखने वाला नहीं, आपको पवित्र करने वाला एक परमेश्वर। आमीन। നീ പാപിയല്ല, നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. आप पापी नहीं है, आपको पाप से छुड़ाकर आपको पवित्र करने वाला एक परमेश्वर का मैं आज शाम प्रचार कर रहा हूं। അച്ഛാ, പരീക്ഷൻ പറയാം ഇവള് പാപിയാണ്, പക്ഷെ യേശു പറയാ ഞാൻ അവർക്ക് പാപമോചനം കൊടുത്തു. കാരണം എന്താ? അവൻ പരീക്ഷ നിനക്കത് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അവ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? യഹൂദന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ, യഹൂദന്റെ കൾച്ചറിനെ അവർ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തെടുത്തു. കമാൻ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ കൈമാറുന്നു. പരീക്ഷയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ അവൻ കയറി വന്നപ്പോൾ എന്റെ തലയിൽ അവൻ തൈലം പൂശിയില്ല, എനിക്ക് വെള്ളമൊഴിപ്പാൻ തന്നില്ല, എനിക്ക് ചുംബനമില്ല. പക്ഷേ യഹൂദന്റെ ചുംബനം അവർ മുഖത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പാപിയായ സ്ത്രീ എന്റെ യേശുവിന് എവിടെയാ ചുംബനം കൊടുത്തെന്നറിയാമോ? അവന്റെ കാൽക്കൽ. അവർ തൈലം തലയിൽ പൂശുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ കൾച്ചർ പൊട്ടിച്ചതേ. അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയാ അവന്റെ കാൽക്കൽ അവൻ പരിമള തല പൂശി. യഹൂദന്റെ കൾച്ചറിനെ പൊട്ടിച്ച് അവൻ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവൾ കഴുകിയിട്ട് മുടികൊണ്ട് അവൾ തോർത്തുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ തവ്വല കൊണ്ട് യഹൂദൻ കാല് നിവർത്തത്തില്ല, കൈയും അവന്റെ മുഖവും ഒരു പക്ഷെ തൂർത്തി കൊടുക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ പൊട്ടിച്ച് പട്ടണത്തിന്റെ വേശ്യാസ്ത്രീ യേശുവിൽ നിന്ന് പാപമോചനത്തിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി പരിശുദ്ധം എവിടെ വരുന്നു? നിന്റെ കൾച്ചറിനെ പൊട്ടിച്ച്, നിന്നെ ലോകം പറയുന്ന കൾച്ചറുകൾ, ലോകം പറയുന്ന മേഖലകൾ, ലോകം നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആഭാവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് പാപമോചനം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज मुझे सुन रहे प्रिय प्रभु के लोगों, हम वहां देख रहे हैं काफी सारे लोग उस स्त्री को देखकर विमर्श कर रहे हैं, कहती है कि ये पापिनी स्त्री है, लेकिन ये स्त्री के जीवन को देखकर यीशु कहता है, आमीन, यहूदियों तुम्हारा रीति रिवाज है, जब तुम्हारे घर में कोई आए तो उन्हें पांव को धुलाना है, उन्हें चुंबन देना है, ये सब तुम्हारी रीति है, लेकिन तुमने जो काम नहीं किया, ये स्त्री जब से मैं यहां आया हूं तब से ये मुझे चूम रही है, इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो दिया, तुम्हारे कल्चर को इसने तोड़ दिया है, तो आज रात में इसको छुड़ाने जा रहा हूं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये लोगों के मुंह पर जवाब उस स्त्री को पाप से बाहर लेकर आ रहा है। आज रात कुछ लोगों के जीवन को प्रभु कुछ लोगों के कल्चर को तोड़कर बाहर लेकर आ रहा है। विश्वास करने वाले एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे दें। हालेलुया। ഇത് ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ കൾച്ചറുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണമാകുന്ന അഭിഷേകം രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. കൾച്ചറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ജനറേഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. आज मैं जब ये बात कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोगों के कल्चर को प्रभु तोड़ रहा है और अलग एक लेवल में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। पाप के सुबोध के अंदर परमेश्वर कुछ लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है। उनके पाप के कल्चर के अंदर प्रभु आज रात उन्हें नहीं रहने देगा, बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है। विश्वास करने वाले एक बार प्रभु को धन्यवाद कर दें। हालेलुया।
രാജസ്ഥാനോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം ജാതിയുടെ കൾച്ചർ, കാസ്റ്റിസത്തിന്റെ കൾച്ചർ അവിടെയുണ്ട്. ജാതിരഹിതപരമാകുന്ന ഒരു രാജസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നീ മോശമായ സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, പട്ടണത്തിൽ മോശമായ പുരുഷനായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവാവേ, യുവതിയെ, നിന്നെ നോക്കി പരിശുദ്ധം ഇടപെടുന്നു. അവൻ കൾച്ചറുകൾ നോക്കാതെ അവന്റെ പാദത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന, അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ തൈലം പൂശുന്ന, അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നമസ്കരിച്ച് മുടി അവൻ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട്, മുടി കൊണ്ട് കണ്ണുനീരിനെ തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കി എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നിന്റെ പാപത്തെ അവൻ മോചിപ്പിക്കുന്നു. നിനക്ക് അവൻ പാപമോചനം വേണ്ടി പോവുകയാണ്. Praise the Lord, hallelujah. राजस्थान के अंदर हम जानते हैं काफी सारे जातिवाद है लोग हैं, आई मीन जाति का भेदभाव रखने वाले काफी सारे लोग हैं. अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके अंदर से परमेश्वर कुछ लोगों को आज राजस्थान के अंदर अलग करना चाहता है. Praise the Lord, hallelujah. कल्चर्स के सिस्टम को प्रभु बदल देना चाहता है. पाप के अंदर से कुछ लोगों को प्रभु बाहर निकाल कर आज रात लेकर आ रहा है. अगर आज आप यीशु के कदमों के नीचे बैठकर प्रार्थना करने वाला है, यीशु के कदमों में बैठकर चूमने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर आज बड़ा काम आपके जीवन में कर रहा है. പരീക്ഷന്റെ വീടിനകത്ത് യേശു ഇരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ഈ സൂം മീറ്റിംഗിനകത്ത്, എനിക്കറിയാം ഇത് ഒത്തിരി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കേൾക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, നീ ഏത് കൊടും പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായാൽ പോലും നഗരത്തിന്റെ വേശ്യാസ്ത്രീക്ക് പാമോദനം കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ യേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ നോക്കി കൈമാറുന്നു. അച്ഛാ സംഗീത് രാജ്, ഇത് ഒത്തിരി രാജസ്ഥാനികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആത്മാവിൽ കൈമാറുന്നു. സംഗീത് എന്ന ചർച്ചിൽ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ആ യേശു നിന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്നു. നിനക്ക് അവൻ പാപമോചനം തരുവാൻ റെഡിയാണ്. നീ അവനെ കാൽക്കൽ ചുംബിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Praise the Lord. आज इस जूम मीटिंग के अंदर भी कितने लोग विश्वास कर आज इस जूम मीटिंग के अंदर भी मेरा परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में उतर कर आया है. जैसे उस स्त्री को पापों से प्रभु ने छुड़ाया, आज रात हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के अंदर कुछ लोगों को परमेश्वर पाप से छुड़ाकर लेकर आने जा रहा है. विश्वास करने वाले एक बार हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया, आमेन. यस. ഓ, എത്ര പേർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടുന്ന ഈ വചനം എത്ര പേരെ കപ്പിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭകളോട്, വ്യക്തികളോട്, ദൈവദാസന്മാരോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു ഉണർവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ലേ? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാസ്റ്റർ സംഗീത് രാജ് ഒരുമിച്ച് പറയാം, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, കുറവുകൾ, പാപങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. എങ്ങനെയാ പുറത്തു വരുന്നത് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും? ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഒഴുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സുഗന്ധ തൈലം ഒഴുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തമുടികൾ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തെ ഞങ്ങൾ കഴുകുവാനും തോർത്തുവാനും തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളെ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റുകളെ, ഇന്ത്യയുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിനകത്ത് പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ച എവിടെയെങ്കിലും വന്നുപോയ തെറ്റുകളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമോ? ദൈവം പറയും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ आज रात हमारे पूर्व पिताओं के साथ में हम उनके जीवन में आए हुए कमी पेशियों को आज परमेश्वर दूर कर रहा है. हालेलुया. ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ പാസ്റ്ററുകളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ? Yes, pastor. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മനസ്സിലാകുന്നു? സംഗീത്, നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഒരു ചർച്ച വലുതാക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലുത്? ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നതാണോ വലുത്? പട്ടണത്തിൽ പാവനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിടിവിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വലുത്. എന്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ചർച്ചനെ കുറിച്ച്? ബ്രദർ റിജോ പി ജോൺ, പാസ്റ്റർ സംഗീത് രാജ്, ബ്രദർ വിനു ഗോപി, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നിങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പട്ടണത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ വിടിവിക്കപ്പെടുന്നതാണോ വലുത്?
അതോ എന്റെ ചർച്ച വലുതായെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതാണോ വലുത്? അതോ ഒരു ജനറേഷന്റെ മേൽ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജനറേഷൻ ജീവിക്കപ്പെടുന്നതാണോ വലുത്? എന്റെ ചോദ്യം. मेरा सवाल आज रात आपसे है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास पास्टर संगीत या कितने भी प्रभु के दास लोग यहाँ हैं, आमीन, आपके जीवन से आपका उद्देश्य क्या है? आपके सेवकाई से उद्देश्य क्या है? यूं ही सेवा करना है या फिर अनेक लोग आपके सेवकाई के दौरान परमेश्वर को जानकर आगे बढ़ना है, पाप का सुबोध होना है, मन फिराना है? क्या ये आपका लक्ष्य है? Praise the Lord. പക്ഷേ അവളിൽ പാപമോചനം ഒന്ന്, ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ പാപമോചനം സംഭവിക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റിൽ പരീക്ഷൻ പറയാണ്, ഇവൾ തൊടുന്നവൾ ആരെന്നും ഇവളെങ്ങനെയുള്ളവനെന്നും ഇവനൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അറിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ യേശുവിന്റെ ഡിസൈനിങ് സ്പിരിറ്റ് അവിടെയാണ് വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഹേ സ്ത്രീയെ, അവൾക്ക് പാപമോചനം അവൻ പകർന്നു. പക്ഷേ ശീമോനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നീ എനിക്ക് കാൽ കഴുകാൻ വെള്ളം തന്നില്ല, നീ എനിക്ക് തൈലം തന്നില്ല, നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല, പക്ഷെ അവൾ എനിക്ക് തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു, അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ മോചിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. परमेश्वर उस स्त्री को देखकर कहता है, हमें प्रेज द लॉर्ड, जब से मैं तेरे घर में आया तब से तूने मेरा किसी प्रकार का आदर नहीं किया, लेकिन जब से मैं यहाँ बैठा हूँ ये स्त्री ने मेरा आदर किया, मुझे प्रेम किया, मुझे चूमा, मेरे बालों को धोया, हमें बालों से मेरे पाँव को धोया और इत्र के तेल से मुझे वो लगातार चूमने लगी। आमीन, मैं इसके पापों से इसको छुड़ा देता हूँ करके प्रभु से कहने लगा। हालेलुया, പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है, ഇനി നീ പാപം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. अब तू पाप नहीं करना है. സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. उस स्त्री से कहा, तेरा विश्वास तुझे हमें प्रेज द लॉर्ड बचाने पाए. രാത്രിയിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും? സമാധാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു, നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പാപങ്ങളെ എന്റെ യേശു നോക്കുന്നില്ല. നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധമാകുന്ന രാത്രിയിൽ ഒരു പാപക്ഷമ നൽകുവാൻ ഇന്ന് യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ വീടുകൾക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. आज रात मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर प्रेज द लॉर्ड कितने भी पुराने पाप क्यों ना हो, यीशु उन चीजों को देखता नहीं, लेकिन आपके पाप की वजह से आपके जीवन में आए हुए बीमारी, आपके जीवन में आए हुए श्राप, आज रात यदि आप यीशु के पास जाने के लिए तैयार है तो यीशु आपको उस स्थिति से आज रात छुड़ाने के लिए तैयार है. कितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? आमीन. ഇന്ന് ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന ആരോടൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെടുന്നു. നീ എത്ര കടും ചുവപ്പാകുന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വ്യക്തിയായാലും, കമോൺ നോർത്ത് ഇന്ത്യ, കമോൺ രാജസ്ഥാൻ, ഇന്ന് രാത്രി 2019 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനാകുന്ന ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. നിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ വീടിനകത്ത്, നിന്റെ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. आज रात हमारे जीवन को देखकर पवित्र आत्मा कहना चाहता है, तेरे पाप कितने लाल से भी लाल क्यों ना हो, अगर आज रात तू विश्वास कर मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, तेरे लाल से लाल पापों को भी मैं हिम से सफेद कर दूंगा कर आज पवित्र आत्मा दुआई कर रहा है. एक बार अपने पाप में जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे, प्रभु के साथ रहने के लिए आज रात कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया. അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തുന്ന യേശുവിനെ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അടയാളങ്ങൾ നടത്തുന്ന യേശുവിനെ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പാപമോചനം കൊടുക്കുന്നവനാർ? അവരുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു, പരീക്ഷന്റെയും യഹൂദന്റെയും. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ മതങ്ങൾ, മതപ്രസരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ, മത തീവ്രവാദികൾ, മതത്തെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവർ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ജനം, ഒരു തലമുറ അത് പാപം വിട്ട് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ പിശാച് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി
രാത്രിയിൽ ആത്മാവ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, എല്ലാം വിട്ട മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. पापों से मन फिराने वाली एक पीढ़ी को पवित्र आत्मा आज रात इसके अंदर से निकालने जा रहा है। अद्भुत करने वाले यीशु को सब पसंद करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। छुटकारा देने वाले यीशु को सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उन सब से बढ़कर पापों से छुड़ाने वाला एक जीवित खुदावंद है। वो आज रात कुछ लोगों को परमेश्वर पापों में जीवन से छुड़ाकर बाहर निकालना चाहता है। എത്ര പേർക്ക് ആ സന്ദേശം പിടികിട്ടുന്നു? എന്റെ യേശു അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവൻ യേശുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യമായി വന്നെടുത്ത്, യേശു ഇരുന്നെടുത്ത് ആ പാപമോചനം കൊടുക്കുന്നവനെ തേടിച്ചതു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന യേശുവിനെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ വസിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന യേശുവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ചുമക്കുന്നവനെങ്കിൽ, നീ പോകുന്നിടത്ത് പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ചുമക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് മുൻപിൽ നീ വഹിക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്തിന് മുൻപിൽ റെപ്പന്റ് ആകാൻ പോകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാസ്റ്റർ സംഗീത് രാജിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന് മുൻപിൽ രാജസ്ഥാന്റെ പട്ടണങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഒരു ജനറേഷൻ കൂട്ടമായി ഓടി വരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ആത്മാവിൽ ഈ ദൂതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു. आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को देखकर भविष्यवाणी कर रहा है। कुछ नए पीढ़ियों को जो पाप में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर हमारे द्वारा छुड़ाना चाहता है। कितने लोग विश्वास के साथ मेरे साथ सहमत होकर प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? उसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाकर अलग किया है। आइए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में मैं और आज आप शाम को जाएं और प्रभु से कहें, खुदावन एक ऐसी पीढ़ी को आप बाहर निकाल कर लेकर आए। നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ അവന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ നിങ്ങൾ ചുംബിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ഒഴുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങൾ, പാരമ്പര്യമായി അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ വെളിപ്പാടിന്റെ മുൻപിൽ I rebuke you in the name of Jesus Christ. ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ, സൂമിൽ കാണുന്നവർ, നീ കരയുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ പാദങ്ങളിലേക്ക് നീ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വഴിപ്പിരിവുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. आज रात मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे जूम में देख रहे हैं, जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, आप रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पारंपरिक रूप में आपके जीवन में जो बंधन है, आज रात वो टूट रहा है। आपके पाप आज रात प्रभु दूर कर रहा है। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद मिलकर कहें हालेलुया। Yes. എനിക്കറിയാം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളെ കത്തിക്കുന്ന ദൂതൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് പറയുന്നത്. मैं विश्वास करता हूं आज कुछ लोगों को प्रभु की आत्मा छू रहा है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति कुछ घरों के अंदर आज प्रकट हो रहा है। हालेलुया। പാസ്റ്റർ സംഗീത് രാജ്, യേശു ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പുറകിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ്. അവളുടെ ആഗ്രഹം അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, അവൾക്ക് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണം. സംഗീത് രാജ് പാസ്റ്റർ രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, ഞാനായിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, ബ്രദർ വിഷ്ണു താങ്കളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ നടുവിൽ ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു. ആരോരും അറിയാതെ കരയുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവന്റെ കാൽപാദം എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണം, എനിക്കൊന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണം. ഇന്ന് രാത്രി ആരോടൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മ ദൂത് പറയുന്നു, നീ പുറം പിരിഞ്ഞ് നോക്ക്. ദൈവദാസ, പ്രവാചകനെ, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, ടീച്ചറെ, അവൻ നിന്നെ അന്ന് അറിയുവാൻ, നിന്റെ കാലിലൊന്ന് തൊടുവാൻ, നിന്റെ കൈകളിലേക്കൊന്ന് തൊടുവാൻ, നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ആരൊക്കെയോ വ്യഗ്രത കാട്ടുന്നു. പറഞ്ഞാട്ടെ, ആ അഭിഷേകത്തോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, യെസ്, നീ വരൂ, കടന്നു വരൂ. ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ചുംബിപ്പിക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ തൈലം ഒഴിപ്പിക്കാം, ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ മുടികൊണ്ട് തോർത്തുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾ തരാം. നിനക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മധ്യസ്ഥനെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമോ? യേശുവിനെ പറയുവാൻ തുടങ്ങുമോ? പട്ടണത്തിനകത്ത് പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ കണ്ട്, വിടുതലുകൾ കണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. आज कुछ
यीशु जब वहां खाने भोजन को कर रहे थे, यीशु के पीछे एक स्त्री जैसे रो रही थी। मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं, कुछ लोग आज हमें देखकर रो रहे हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आइए हम उन लोगों को देखें, हम उनकी जरूरत को समझें, उन्हें हाथ पकड़कर यीशु के करीब लेकर आए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें मन फिराव की अवस्था की ओर लेकर आए, हम एक मध्यस्थता का रूप में उन्हें आगे बढ़ाएं। हालेलुया। രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഒരു ശീമോന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അവന്റെ അനുകാരിയായി മാറുവാൻ കഴിയും? പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ നീ ചുമക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നിൽ കൂടി ഒരു തലമുറ മാനസാന്തരത്തിൽ എത്തുവാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാട്ടെ, കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എന്താ ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യേണ്ടത്? प्रभु एक बहुत बड़ा काम करने पाए, आज लोगों को प्रभु मन फिराव के अनुभव में लेकर आने पाए। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस, നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനകത്ത് ആൾക്കാർ കയറണോ? നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനകത്ത് ആൾക്കാർ വിടിവിക്കപ്പെടണോ? നീ ചുറ്റിനും നോക്കിക്കേ, യേശുവേ എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ഒരു സ്ത്രീ പുറകിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക, അവൾ ഓടി വന്നു, കാൽക്കൽ വീഴുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കാൽക്കൽ വീഴുവാൻ, യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ചുംബിക്കുവാൻ, പരിമളതൈലം പൂശുവാൻ, കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നനച്ചിട്ട് മുടി കൊണ്ട് തോർത്തുവാൻ ഈ സീസണകത്ത് നിനക്കൊന്ന് ഒരു വഴി ഒരുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ പട്ടണത്തിനകത്തുനിന്നും പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ തകരും. നിന്റെ പട്ടണത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന പാപശാപങ്ങൾ തകരും. കാരണം ഇത് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നെ ദൈവം അതിനു മുൻപിൽ उपयोगिकवान आग्रहिക്കുന്നത്. प्रभु आपको उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। काफी सारे रोने वाले लोग हमारे पीछे खड़े हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सारे लोग दुखी हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि एक अभिषिक्त होकर आप प्रभु के एक राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। एक मध्यस्थता का काम के रूप में आपको प्रभु बढ़ाना चाहता है। आप आगे बढ़े, अनेक लोगों को मसीह की ओर आप लेकर आए। हालेलुया। സംഗീത രാജ് ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാം, മുട്ടിന് വേദന ചികിത്സിക്കാം, കാഴ്ച ചികിത്സിക്കാം. രാത്രിയിൽ നിന്റെ ലൈഫിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പാപത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ, ശാപത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ, നിന്റെ ലൈഫിനെ കാർന്നിരുന്ന പാപരാഗമോഹ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതൊരിക്കലും ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ. कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, अंधेपन का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन पापों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट बस एक ही व्यक्ति कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। പക്ഷേ നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ, പാപത്തിന്റെ രാഗമോഹത്തെ ചികിത്സിക്കുവാൻ ഒരുവൻ കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു. 2019 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവന്റെ രക്തം നിനക്ക് വേണ്ടി ചീറ്റി. ഇന്ന് അവന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ, ദി ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ്, അവന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ നിന്റെ അകത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പാപരാഗമോഹങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് നിന്നെ ഇന്ന് അവന് പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരുവന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അവന്റെ പേരത്രേ നസ്രായനായ യേശു. Praise the Lord। 2020 साल पहले कालवरी के ऊपर एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड शरीर को तोड़ा गया। हमें अगर आपके पापों से कोई आपको छुटकारा दे सकता है तो वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु नासरी यीशु का लहू। उसका लहू में वो ताकत है, उसका लहू हमें तमाम पापों से छुड़ाता है। आज रात आपके पाप कितने लाल से लाल क्यों ना हो, यीशु का लहू आपके पापों से आज आपको छुड़ाने जा रहा है। ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ലൈവിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നവരുടെ മേൽ ആ പാപബോധനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. നീ പാപം, നീ സിഗരറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കാം, വ്യഭിചാരമായിരിക്കാം, നിനക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. कुछ प्रकार के पाप, शायद वो सिगरेट होगा, शराब होगा, या और कोई हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लैंगिक हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चीजें होगी, उन चीजों से प्रभु आज आपको छुड़ा सकता है। നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന, ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മദ്യപിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റുകൾ, കഞ്ചാവിനോ കൊക്കോയിനോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കോ അടിമകളായിരിക്കുന്നവർ, ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം, ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം, അവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് ബോണ്ടേജ് അവരിൽ നിന്നും അഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇത് രാത്രിയിൽ അവരെ തൊടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു.
मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। आमीन। मुझे इस प्रकार प्रभु की आत्मा कहने को कह रहा है, आपके पति या पत्नी में किसी प्रकार का पाप का स्वभाव हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई नशीली पदार्थ इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई बुरी चीजें देखने वाला व्यक्ति हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आज कहता हूं आप इस वक्त प्रार्थना कीजिए, हर एक पाप का स्वभाव आपके जीवन से आज दूर होने पाएगा। आमीन। थैंक यू फादर। ബോധം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുടയാട്ടെ. सभी जन നിന്റെ प्रार्थना കുഞ്ഞുങ്ങളെ करते रहे। ശാപത്തിനകത്തേക്ക് വിടുന്ന, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വ്യഭിചാരത്തിനകത്തേക്ക് വിടുന്ന, നിന്റെ കുടുംബത്തെ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് വിടുന്ന, നിന്റെ കുടുംബത്തെ സമാധാനമില്ലായ്മയിലേക്ക് വിടുന്ന പൈശാചിക ശക്തികൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ കുനിയുമ്പോൾ, കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ലൈഫിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ദൈവനെ കാണിക്കും. ഇതിനകത്ത് പലരും കരയുന്നു, പലരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം, പലരും ഇന്ന് റെപ്പന്റ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, പലരും ഇന്ന് മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. कुछ लोग आज मन फिराकर वापस आ रहे हैं। ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. यस 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 आमीन। कुछ लोग मन फिराकर आज शाम वापस आ रहे हैं। आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को पाप के अधीन कर देने वाली कुछ स्वभाव है, आमीन, प्रेज़, विचार के अंदर, बुरी चीजों के लालसाओं के अंदर आपको करने वाले कुछ स्वभाव, मैं आपको कहता हूं वो तभी क्लियर होगा जब आप परमेश्वर के कदमों के पास जाएंगे। यस हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നോടും പാസ്റ്റർ സംഗീതരാജനോടും ബ്രദർ റിജോപ്പിച്ചോണ്ടും എല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. മടങ്ങി വരിക, മടങ്ങി വരിക, അവന്റെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക, അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കഴുകാൻ തയ്യാറാകുക, പരിമളത്തൈലം പൂശാൻ തയ്യാറാകുക, മുടി കൊണ്ട് കഴുകാൻ തയ്യാറാകുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക്, ആ സ്ത്രീക്ക് പാപമോചനം ഒരു എൻകൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ കല്ലേറ് കൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട സ്ത്രീയായിരുന്നു. പക്ഷെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, യേശുവിന്റെ കരുതൽ, യേശുവിന്റെ കരുണ അതിൽ നിന്നും അവളെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാൽപാദത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. നിനക്ക് അവൻ സ്പെഷ്യലായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിന്റെ ലൈഫിൽ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उस स्त्री के जीवन का बदलाव जब वो यीशु से मिली, लोग उसको खत्म करना चाहते थे, उसका जीवन खत्म था, लेकिन जिस दिन वो यीशु से मिली उसका जीवन कंप्लीटली बदल गया। आज मैं कहता हूं आपका जीवन आज बदलना है तो यीशु के कदमों में आ जाइए, यीशु के पांव के पास आ जाइए, रोना शुरू कर दीजिए। आपके टूटने वाले परिवार को, आपके बिगड़ने वाले परिवार को, आपके टूटे हुए जीवन को आज रात यीशु बदल देना चाहता है। यीशु के पांव के पास आ जाइए। हालेलुया, आमीन, आमीन। സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. कितने लोग समर्पण करेंगे? യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് यीशु वहां खड़े देखकर പട്ടണത്തിലെ പാവിയായ സ്ത്രീ ഓടി വന്ന് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. वो स्त्री കുഞ്ഞുങ്ങളെ, भाग के आई। അജിതാ രാജ്, പൂജ മനോജ് കുമാർ, പൃഥ്വിരാജ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്പിളി കുമാർ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന എബനേസർ, ഹർദായി ജാഗ്ദീദ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി അധികം യൗവനക്കാരെ ഞാൻ കാണും. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളോട് പഠിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീഴട്ടെ. Praise the Lord. നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ചുമക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ ഒരു തലമുറ ഇന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കട്ടെ. Praise the Lord. ചോദിക്കട്ടെ, मैं कहना चाहता हूँ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, कुछ लोगों के नाम कुछ मैंने यहाँ कहा, आपके द्वारा पीढ़ियों को प्रभु छूना चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय पूजा मनोज, अजिता राज, पृथ्वीराज जी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अम्बली, आमीन, प्रेज़ द हरदयाल जी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों से प्रभु की आत्मा आज कहना चाहता है। एबनेसर, सिस्टर एस्टर, आमीन, परिवार, आप लोगों से प्रभु की आत्मा कहना चाहता है। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों को, आमीन, उसके उद्धार के अनुभव में लेके आना चाहता है। अपने आप को एक बार आज समर्पण कीजिए। यस, हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ, അജിത് രാജ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്താൽ ഒരു തലമുറ യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീഴുമോ? കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുമോ? കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽക്കൽ കഴുകുമോ? മുടി കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ വൃത്തിയാക്കുമോ?
अजितराज, പാപമോചനം അവർക്ക് praise the കൊടുക്കുവാൻ Lord. Sister കഴിയുന്നു. अजितराज, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके स्कूल में, आमीन, praise the Lord, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों को प्रभु की ओर लेकर आना चाहता है। क्या आप उसके लिए अपने आप को आज शाम को समर्पित करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। यस, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഭാരതം വിടുവിക്കപ്പെടണം. ഭാരതത്തിന് മേൽ ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടണം. റിവൈവൽ എന്ന് പറയുകയല്ല. റിവൈവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിപ്പന്റൻസ്. ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരമാണ്. ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് മടങ്ങിവരമാണ്. ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധീകരണമാണ്. ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവനമാണ്. Praise the Lord. हम लोग बेधारी बोलने से काम नहीं चलेगा। बेधारी चाहिए तो आज पश्चाताप चाहिए। बेधारी चाहिए तो आज एक मन फिराव होना जरूरी है। पवित्रताई के साथ जीवन बिताना जरूरी है। तभी परमेश्वर हमारे द्वारा एक बेधारी को भारत वर्ष के अंदर लेकर आएगा। विश्वास करने वाले एक बार हाथों को उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, praise the Lord. ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടൊഴുക. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ തയ്യാറാക്കുക. पापों को छोड़िए, पाप से हटेंगे, तभी परमेश्वर का काम प्रकट होगा। ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। രാജസ്ഥാനിൽ ദൈവം പാസ്റ്റർ സംഗീതരാജ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. राजस्थान में पास्टर संगीत राज को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. I receive. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. आइए हम യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. मिलकर आंखों को बंद करें, यीशु की और अपनी नजरों को देखें। सभी लोग आंखों को बंद करें। यस, യേശു അപ്പച്ചാ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हे प्रभु, हम मिलकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं। അങ്ങയുടെ പുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में പാപമോചനത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. पाप बोध का एक बहुत बड़ा अभिषेक हमारे अंदर आज आने पाए खुदावंद। യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, അവന്റെ കാലുകൾ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് കഴുകുന്ന, തൈലം കൊണ്ട് പൂശുന്ന, മുടി കൊണ്ട് തോർത്തുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ പിതാവേ. यीशु के पांव में आकर रोने वाला एक पीढ़ी, यीशु के पांव को चूमने वाला एक पीढ़ी को प्रभु आज रात तैयार करने पाए। യേശുവിലേക്ക് ജീവിതത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തലമുറ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൂമിറ്റിനകത്ത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ്, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ. अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और आपको इस संदेश के द्वारा लग रहा है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है और मैं प्रभु के करीब जाना चाहता हूं, चाहती हूं, वे एक बार अपने हाथों को उठा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस, थैंक यू അമ്പിളി जीसस। കുമാർ എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നു. അമ്പിളി കുമാർ, ദൈവനോട് Amen, പറയുന്നു, praise the അമ്പിളി കുമാർ, ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രദർ നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നീ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവനെന്ന് പരിശുദ്ധം പറയുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ തകർച്ചകളുടെ നടുവിൽ നീ ഒന്നും ആയിത്തീരുന്നില്ല. നീ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്ഥിരതയില്ല, നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീ എവിടെയൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്റെ ലൈഫിൽ, ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്തെ അതിശക്തമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാണുന്നു. അമ്പിളി കുമാർ, ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രദറിനെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം പ്രവചിക്കുന്നു. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय अखिल से परमेश्वर की आत्मा बातचीत करना चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कई सारे रुकावटें जीवन में है। आज उन चीजों से दूर हटकर प्रभु आपको सामर्थ्य में रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु के हाथ में एक बार अपने आप को समर्पण कर दे। हालेलुया, धन्यवाद। രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ തൊടുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. आज रात पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। നീ കരയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ, ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദൂതറിയിക്കാൻ പറയുന്നു. मैं क्यों जीना है कर सोचने वाली कुछ परिस्थितियां जीवन में है, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु कहता है, प्रभु का कुछ योजना आपके जीवन से है। ബ്രദർ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ? आप एक बार खड़े हो सकते हैं, अकेले एक बार खड़े हो जाइए। आमेन। ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. യേശുവേ എന്നെ തൊടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. एक बार प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छूने पाए, मुझे छूने पाए। ഒന്ന് കരമുയർത്തിയാട്ടെ. നീ ഒന്ന് കരമുയർത്തിയാട്ടെ. सर ऊंचा उठा के रखिए, सभी लोग सर को ऊंचा उठा के रखिए। यस, आमेन। യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. प्रभु के हाथों के अंदर एक बार समर्पित करें। आमेन। എനിക്കറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ കരയുന്നു. പാസ ബാബുരാജ്, പാസങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന, എനിക്കൊന്നും പാസ ജീവൻ രാജിന്റെ മമ്മിയാന്ന് തോന്നുന്നു, അവരൊക്കെ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. പ്രസൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേറുന്നു, എനിക്കറിയാം. അമ്പിളിക്കുമാർ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മമ്മി,
നിങ്ങളുടെ മക്കളാണോ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരമുയർത്തി കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ. രാത്രിയിലെ പാപമോചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി നീ ചുംബിക്കുക. യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. യേശുവിന്റെ പരിമളത്തെ അവന് കൊടുക്ക്. അവന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നീ കര. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ലൈഫിൽ പിതാക്കന്മാരാൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അകൃത്യങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് വരെ നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ലൈഫിനെ തൊടുന്നു. आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू रहा है. पाप में से बाहर आने का एक मौका हमें एक समय प्रभु दे रहा है. एक बार अपने मन को फिराइए, बोलिए. തൊടുന്നു പരിശുദ്ധ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നു. ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന അങ്കിളാഞ്ചി യേശുവിനെ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. पृथ्वीराज जी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड. पापा को आज प्रभु कहना चाहता है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है. आप भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं. प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करना चाहता है. आमीन. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവം കൈവിടത്തില്ല. നിങ്ങൾ कभी आपको नहीं छोड़ेगा. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന് ദൈവം പ്രതിഫലം തരും. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവം മാനിക്കൂ. आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है. आपके पीढ़ियों को प्रभु आशीष करने पाएगा. हालेलुया. അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് बच्चे जिनके नहीं है, जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, कोई मुझे सुन रहा है क्या? हाथों को उठा दीजिएगा. प्रेज द लॉर्ड. यस, पूजा मनोज, पूजा मनोज. आमीन. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ഈ ടൈമിൽ ദൈവം നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരുമെന്ന് നീ ദൈവത്തിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന തലമുറകൾ ജനിക്കുന്ന വർഷമാണ്. അടുത്ത വർഷം നിന്റെ ലൈഫിനെ ദൈവം തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अगला साल पीढ़ियों को उत्पन्न करने का साल है. प्रभु अगले साल आपको एक संतान को देकर आशीष करने जा रहा है. നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ യേശു കാണുന്നു. നിന്റെ വീടിനകത്ത് സാന്നിധ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു. आपके घर के अंदर यीशु को आज प्रवेश करने दे. पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर आज उतर कर आ रहा है. Release the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करें. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. मिलकर हम प्रार्थना करते एक साथ. അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ച സംഗീത അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ നടുവിൽ എബനേസർ എന്ന പേരിനകത്ത് ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് I bless you in the name of Jesus name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പിതാവേ. यीशु मसीह के नाम में जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा का एक अभिषेक को मैं रिलीज कर देता हूं परमेश्वर पिता. അജിതാരാജ് വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആ വലതുവശത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. ദൈവം നീ ഒരു മിഷനറിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. നീ ഇപ്പോൾ കരയുന്നു. നിന്റെ കണ്ണുനീരിനകത്ത് ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. അത് നീ കാൽക്കൽ വീഴ്ത്തിക്കോ. യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴ്ത്തിക്കോ. ഞാൻ കാണുന്നു നിന്റെ തോളിലൊരു ഡോക്ടർ പട്ടം, ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ദൈവനെ കാണിക്കുന്നു. Praise the Lord. आपकी बेटी के आमीन praise the Lord ऊपर एक डॉक्टर का एक पदवी और प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बेटी के रूप में मैं देख रहा हूं. आपका आंसू को प्रभु के ऊपर रखिए, प्रभु के पांव में डाल दीजिए. परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है. നീ പറയുന്ന സ്നേഹിക്കാനും ആരുമില്ല, എന്നെ കരുതുവാൻ ആരുമില്ല, യേശുവെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്താൻ ആരുമില്ല. യേശു എന്നോട് മോനെ നിന്നോട് പറയുന്നു, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. आप इस प्रकार मन में सोच रहे हैं, हमें बढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमारा प्रभु में हमें मजबूत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आज आपको देखकर कह रहा है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके साथ में है. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഈ കുടുംബങ്ങളെ, ഈ ചർച്ചയെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. यस, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं. इस कलीसिया को आपके नाम से आशीष करते हैं. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ റിവൈവലിന് വേണ്ടി പാസ്റ്റർ സംഗീത രാജനെ ഉപയോഗിക്കും. Yes Lord, I receive. प्रभु के राज्य में बेधारी के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം. प्रभु ऐसे कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन, യേശു നാം, യേശു നാം, യേശു നാം, യേശു നാം, यीशु नाम की जय. मिलकर एक बार आत्मा में एक साथ. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. यीशु नाम में मिलती
यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Praise the Lord, hallelujah। आज की इस अच्छे मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास पास्टर रिचो पी जॉन और प्रिय प्रभु के दास विष्णु गोपी सैमसन, बहुत ही सामर्थ्य रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। हाथों को उठाकर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर फॉर दिस वंडरफुल सर्मन एंड थैंक यू पास्टर विष्णु गोपी सैमसन फॉर लीडिंग अस इन वंडरफुल वर्शिप। वी आर रियली टच्ड एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे फॉर ब्रदर जॉनी। प्रभु के आज एक नया साल प्रभु ने जॉनी ब्रदर को दिया है। जॉनी ब्रदर एक बार अपने आप लाइव में एक बार आ सकते हैं। वी विल जस्ट उनके ऊपर अपने हाथों को रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा पापा एक बार ब्रदर जॉनी को याद करके प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना करेंगे। आज उनका जन्मदिन है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और तमाम बातों को कंक्लूड करते हुए पापा इस वक्त प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ब्रदर जॉनी एक बार लाइव में आ जाइएगा। अब आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रिय ब्रदर जॉनी के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिछले साल भर आपने उन्हें संभाला,
आपका अनुग्रह उनके साथ रहा। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर उन्हें और बहुत ऐसे आशीष करें, उनके ऊपर आपकी अपरंपार आशीष बने रहने पाए। हम कलीसिया और लोग मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करने पाए। आज जो सुने गए वचन के आधार पर ये पीढ़ी के अंदर इस जनरेशन में आपके राज्य के खातिर आप उन्हें इस्तेमाल करने पाए यीशु मसीह के नाम में। Praise the Lord। मैं प्रार्थना करता हूं आपके दास पास्टर रिजोपी जॉन के लिए, धन्यवाद करता हूं आपके दास विष्णु गोपी सैमसन के लिए। खुदा उन दोनों को आपने आज शाम सामर्थ में रूप में इस्तेमाल किया। सारी बातों में आपको महिमा मिले, आदर मिले। आज जुड़े तमाम लोगों को प्रभु आप आशीष करने पाए। प्रभु सब बातों को आपके हाथ में रखते हैं, मांगते हैं प्रार्थना उद्धार करता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में। सब कहें आमीन। आशीष वचन के साथ हमारी मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सौभाग्यता हमने प्रार्थना की हर विषयों के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, तमाम लोगों के साथ जो आज हमें देख रहे हैं, मुझे यीशु के दोबारे आगमन तक अब से लेकर सदा सदैव हमेशा हमेशा बनी रहने पाए। आमेन। जय परमेश्वर के लिए हाथों उठाकर जोर से जय का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May good God bless you. Thank you, Vishnu brother, for joining us. Thank you so much. God bless you. We will see you soon. We need you to come back again and lead us in worship in coming days. And we want to hear your testimony even. Praise God. God bless you. Thank you. Thank you.